السلام علیکم، میرا نام نسبت ہاؤس والی ہے اور میرے ہاں اسکول کے اسٹوڈنٹ اور بیچ نمبر 2411 وزیر احمد۔ میرے پاس جو موضوع ہے تخلیقی صلاحیتیں کا مسائل حل کرنے میں کردار، تو اس کا موضوع پر جو ہے میں چیٹ جی پی ٹی سے کویشچن کروں گی۔ چیٹ جی پی ٹی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ تخلیقی صلاحیتیں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کرنے میں کیوں اہم ہے؟ تخلیقی ذہنیت سے مراد وہ سوچنے کا انداز ہے جس میں انسان روایتی طریقوں سے ہٹ کر نئی اور منفرد خیالات پیدا مختلف زاویوں سے مسئلے کو دیکھتا ہے اور ایسے حل تجویز کرتا ہے جو پہلے شاید کسی کے ذہن میں نہ آئے ہوں۔ یہ محض آرٹ یا میوزک تک محدود نہیں ہے، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، کاروبار، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے میں بھی یہ کی ذہن امکانات پر غور کے طور پر لیتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر اور پائیدار حل تک پہنچ پاتے ہیں۔ کیا ہر انسان تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے یا صرف چند لوگ میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں، تخلیقی صلاحیت صرف چند لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی شکل میں تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور نکھار لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ کی سوچ کو ابھارا جا سکتا ہے، جیسے کہ نئے تجربات کرنا، سوال پوچھنا اور ناکامی سے گھبرائے بغیر دوبارہ کوشش کرنا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت ایک بیج کی طرح ہے جو صحیح ماحول میں درخت بن جاتا ہے۔ تخلیقی سوچ اور روایتی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تخلیقی سوچ میں انسان مسائل کو نئے زاویوں سے دیکھتا ہے، غیر روایتی راستے آزماتا ہے اور مختلف امکانات پر غور کرتا ہے۔ اس کے برعکس روایتی سوچ میں پہلے سے بنے بنائے فارمولوں اور طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے، تبدیلی سے ہچکچاہٹ کھاتی ہے۔ ہم وہی کہتی ہے، دوسری استحکام۔ روزمرہ زندگی میں تخلیقی سوچ مسائل کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ روزمرہ زندگی میں تخلیقی سوچ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہتر اور مؤثر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بجٹ کم ہو اور خرچ زیادہ، تو تخلیقی ذہن نئے طریقے ڈھونڈ لیتا ہے، جیسے ان چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنا، سستی متبادل اشیاء تلاش کرنا یا معمولی وسائل سے نئے حل نکالنا۔ اسی طرح وقت کی کمی ہو تو کاموں کو ترجیح دینا، ان میں آسانی پیدا کرنا اور غیر ضروری مراحل ختم کرنا بھی کی سوچ کا حصہ ہے۔ اس سے زندگی کم دباؤ والی، زیادہ منظم اور کہیں زیادہ بامقصد بن جاتی ہے۔ اصل میں یہ سوچ مسائل کو بوجھ نہیں رہنے دیتی، بلکہ انہیں مواقع میں بدل دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹ میں تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ٹیچرز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اپنی صلاحیت جگانے کے لیے ماحول سمجھا جائے۔ وہ کھلے سوالات، گروپ ڈسکشن، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور ریسرچ ورک کے ذریعے طلبہ کو آزمانے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ طلبہ کو سوال پوچھنے، نئی راہیں اپنانے اور اپنے خیالات کو احترام سے پیش کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ جب طلبہ کو خود اور کرنے کی آزادی ملتی ہے تو وہ زیادہ پر اعتماد، جستجو رکھنے والے اور نئے حل نکالنے والے بنتے ہیں۔ اصل میں استاد رہنما کا کردار ادا کرتا ہے، نہ کرنے والا۔ کیا تخلیقی صلاحیت پیدائش ہوتی ہے یا اسے سیکھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ وہ باتیں درست ہیں۔ کچھ لوگوں میں پیدائشی طور پر تخلیقی رجحان زیادہ ہوتا ہے، مگر ہر شخص سیکھ کر اسے بڑھا سکتا ہے۔ ماحول، تربیت، تعلیم اور مسلسل
तख्लीकी सोच को सलाह मिलती है। जैसी वर्जिश से जिस्म मजबूत होता है, मश्क फिक्र, सवालात पूछना और नए तजुर्बात करने से जहन लचीला बनता है। इसलिए किसी भी उम्र में इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बना सकता है। बस नीयत और मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। टीम वर्क में तख्लीकी ख्यालात पैदा करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? टीम वर्क में तख्लीकी ख्यालात पैदा करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा माहौल ज़रूरी है जहां हर कोई अपनी बात बगैर खौफ कह सके। मुतनव्विर पस मंज़र रखने वाले लोगों को शामिल करना भी मददगार होता है, क्योंकि मुख्तलिफ तजुर्बात नए ज़ाविये लाते हैं। इसके अलावा वाज़ेह मकसद, बाहमी एहतराम और एक दूसरे के ख्यालात सुनने का हौसला टीम को ज़्यादा तख्लीकी बनाता है। तनकीदी हमला बनाने के बजाय उसे सीखने का ज़रिया समझा जाए तो आइडियाज़ मज़ीद बेहतर होते हैं। छोटे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, नोट्स शेयर करना और आइडियाज़ को आजमाने के छोटे प्रोटोटाइप्स बनाना टीम को मुतहरिक रखते हैं। यूँ टीम में तख्लीकी फ़िज़ा बनती है जो नताइज को गैर मामूली बना देती है। क्या एआई तकनीकी मसला हल करने में मददगार साबित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। तख्लीकी मसला हल करने से मुराद ये है कि हम मसले को सिर्फ रुकावट ना समझें, बल्कि उसे एक मौका बनाएं जिद्दत लाने का। मसलन, मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना, फ़र्ज़ किए गए उसूलों को चैलेंज करना और ऐसी राहें आज़माना जो पहले आज़माई ना गई हों। यह तरीका हमें कमाल दर्जे की लचक, सब्र और खुले ज़हन का आदी बनाता है। नतीजा ये निकलता है कि हल ज़्यादा मुअस्सिर, पायदार और कभी-कभी बिल्कुल अनोखा होता है, जो रवायती तरीकों से मुमकिन नहीं होता। यही महारत आज के दौर में बेहद कीमती है, चाहे तालीम हो, कारोबार हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी। ये हमें याद दिलाती है कि हर मसले के अंदर एक छुपा हुआ मौका मौजूद है। तकनीकी सलाहियत और क्रिटिकल थिंकिंग का आपस में क्या ताल्लुक है? तख्लीकी सलाहियत और क्रिटिकल थिंकिंग एक दूसरे की तकमील करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हम सबूत, मंतिक और दलील को अच्छी तरह जांचें, जबकि तख्लीकी सोच उन्हीं हक़ाइक़ की बुनियाद और मुनफरिद ख़यालात जन्म देती है। पहले हम मसले को मंतकी नज़र से समझते हैं, फिर तख्लीकी अंदाज से उसके हल सोचते हैं। इस तरह दोनों महारतें मिलकर बेहतर फैसला साजी, जद्दत और अमली इक़दामात को मुमकिन बनाती है। कहा जा सकता है कि एक सोचने की सिमत है और दूसरी नए इम्कानात की तलाश। दोनों मिलकर मसला हल करने के अमल को मुतवाज़िन, मुअस्सिर और बामानी बनाती है। वर्क प्लेस पर तकनीकी सोच कामयाबी में किस तरह मदद करती है? वर्कप्लेस पर तख्लीकी सोच मसाइल का जल्द और मुअस्सिर हल निकालने, टीम वर्क को बेहतर बनाती है और नए आइडियाज़ को जन्म देती है। इससे मुलाजमीन खुद को ज़्यादा बाइख्तियार महसूस करते हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते और मुसलसल बेहतरी की कोशिश करते हैं। इस तरह इदारा बदलती हुई मार्केट में ज़्यादा लचकदार और मुकाबले के काबिल बनता है। तख्लीकी सोच दरअसल इदारे में जिद्दत की सकाफत पैदा करती है, जो तवील मुद्दत में कामयाबी की बुनियाद है। और नए तजुर्बा करना तकनीकी जी हाँ, किताबी पढ़ना जहन को नए ख्यालात, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और गहराई अता करता है। सफ़र करना हमें मुख्तलिफ सकाफ़तों, लोगों और तर्ज़ ज़िंदगी से रोशनास कराता है, जिससे तासुब कम और कबूलियत बढ़ती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर तख्लीकी ज़हन को फ़िज़ा देती है, क्योंकि दिमाग जितने ज़्यादा नए तजुर्बात हासिल करता है, उतना ही ज़्यादा लचकदार और मुतनव्विर सोच पैदा करने के काबिल होता है। नतीजा ये कि शख्सी ज़िंदगी और प्रोफेशनल काम दोनों में बेहतर फैसला साजी, नए आइडियाज़ और ज़्यादा मुअस्सिर हल मुमकिन होते हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या मैं यही कहूँगा कि किताबें पढ़ना और सफ़र करना दोनों तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाते हैं।
क्योंकि ये ज़हन को नई मालूमात, नई जगत से रोशनास कराते हैं, जो हमारे सोचने के अंदाज को वसी करते हैं। किताबें दिमाग को ख्यालात की गहराई देती हैं, जबकि सफ़र उन्हें वसअत बख्शता है। इन दोनों का मिलाप इंसान को ज़्यादा खुले ज़हन, लचकदार और तख्लीकी बनाता है। यही वजह है कि बहुत से कामयाब लोग रोज़ाना पढ़ने और मौका मिलते ही कहीं नया जानने को तरजीह देते हैं। ये आदतें तख्लीकी सोच के लिए बेहतरीन ईंधन है। थैंक यू सो मच यार दीप्ति, आपसे बात करके और आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. With pleasure.